سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ایگزیکٹلی کیا کووڈ سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کاز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ تو کووڈ اٹ سیلف جو کہ ایک وائرس ہے اور اس کا افیکٹ ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر, بایولوجیکل افیکٹ ہے کہ کچھ تو وہ ہے, اور کچھ اس کے علاوہ یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے اور کوارنٹائن ہے, آئسولیشن ہے, سوشل آئسولیشن ہے, اس کے اپنے افیکٹس. لونلینس بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لونلینس اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹریگر ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے لیے. پھر ایک کنٹینیوس تھریٹ ہے, ایک فیئر ہے کہ مجھے یا میرے لوڈ ونز میں سے کسی کو ہو جائے گا کووڈ, اور اس فیئر کی وجہ سے ایک اینگزائٹی کی اسٹیٹ ہے جو کہ موسٹ آف دا ٹائمز رہتی ہے. جتنا آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں, ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں, نیوز پیپرز پہ پڑھتے ہیں کہ اتنی ڈیتھ ٹول اتنا ہو گیا ہے اور یہ حالات ہیں, ویڈیو کلپس آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں, ہر طرف سے نیوز جو ہے آ رہی ہیں, واٹس ایپ پہ میسیجز فارورڈ ہو رہے ہیں. تو وہ ہر وقت کی جو نیوز آپ کو آ رہی ہیں وہ مسلسل ایک فیئر والی خبریں ہیں, اور جس کی وجہ سے مسلسل ہماری جو باڈیز ہیں وہ ایک ہائپر ایکٹیو اسٹیٹ میں, الرٹ اسٹیٹ میں رہ رہی ہیں, جس سے بہت سے ہیلتھ ایشوز فزیکل اینڈ مینٹل دونوں طرح کے آ رہے ہیں. پھر ایک تیسرا جو ایلیمنٹ آ رہا ہے اس میں وہ یہ چیز ہے کہ جب ہمارے پیارے بہت سے جو لوگ ہیں جن کو یہ ہو جاتا ہے کووڈ, اور بعض کی انفارچونیٹلی اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اور کچھ اس قسم کا ہوتا ہے, تو اس میں ایک بعض لوگ فیلنگ آف گلٹ میں فیل کرنے لگتے ہیں, یا بعض لوگ گریف جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ڈپریسو ڈس آرڈرز جو ہیں, ڈپریسو النس بھی دیکھی جا رہی ہے کہ وہ بھی کافی زیادہ آ رہی ہے. اس کے ساتھ جو لاس کا ایلیمنٹ ہے کووڈ کے ساتھ, اپنے پیاروں کو لوز کر دینے کا ایلیمنٹ, پھر اپنی نارمل لائف کو لوز کر دینے کا ایلیمنٹ, اور ایک انپریڈکٹیبلٹی ہے کہ یہ چیزیں پتہ نہیں کب نارمل ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی. پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی جو ڈیلی ویجز پر تھے اور ان کو وہ جاب لیس ہیں, ان کے پاس ان کو فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں. اور پھر آپ کا جو ایک لائف سٹائل ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی نکلتے ہیں, اپنے اسکول کالج یا آفس جاتے ہیں, اتنا ٹائم آپ وہاں سوشلائز کرتے ہیں, پھر واپس گھر آتے ہیں, تو وہ جو ایک روٹین ہماری پوری لائف کی تھی وہ سب ایک دم سے اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں, مطلب یہ کوئی سنگل ایک فیکٹر نہیں ہے, ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کاز کر رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے. اینڈ سم ہاؤ ہماری جو جنریشن ہے اس نے کوئی پہلے پینڈیمک اس طرح کا دیکھا نہیں ہے, کیونکہ 100 years بیک جو اسپینش فلو آیا تھا, اور اس ٹائم پر جو مینٹل ہیلتھ سروسز ہیں وہ کوئی بہت زیادہ ڈیولپ نہیں تھیں, سائیکیٹری کی فیلڈ بہت زیادہ ڈیولپ نہیں تھی, جس کی وجہ سے بہت ریسرچ یا بہت زیادہ اسٹڈی نہیں کیا گیا کہ پینڈیمک کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے اوپر. بٹ ابھی فرام دا لاسٹ 1 year یہ چیز اسٹڈی کی جا رہی ہے اور بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور دیکھا جا رہا ہے کہ کتنا کامن ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کووڈ کے ساتھ. تو ہم آتے ہیں اس کی پریکٹیکل ایسپیکٹس کی طرف, اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بریفلی انسیڈنس بتا دوں کہ کہا جا رہا ہے کہ اراؤنڈ 50% لوگ جو ہیں وہ جو اس کووڈ سے گزرے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی گزرا ہے, 50% لوگ ان میں سے کسی نہ کسی قسم کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ڈیولپ کرنے کے چانسز ان کے ہیں, وہ رسک پر ہیں. 30% لوگ جو ہیں وہ انگزائٹی ڈس آرڈرز ڈیولپ کر رہے ہیں, 30% لوگ ڈپریسو ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور جو آپ کا رسک ہے کہ آپ کسی مینٹل ہیلتھ ایشو کو ڈیولپ کریں گے آفٹر دس کووڈ, وہ بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے آپ کی پروکسیمیٹی ٹو کووڈ پیشنٹ بڑھتی جاتی ہے. اگر آپ کے سرکل میں کوئی آپ کی فیملی میں ہے تو آپ میڈیم رسک پر آ جاتے ہیں. اگر آپ خود ہیں یا آپ کسی ایسے پروفیشن سے ہیں جو کہ فرسٹ لائن ورکر ہیں, آپ اس میں کووڈ کے ساتھ ہیلتھ ورکر ہیں یا کوئی اور ایسی جاب ہے آپ کی, تو وہاں پر آپ بہت ہائی رسک پر آ جاتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ڈیولپ کرنے کے. دیکھیے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں, ہمیں کچھ سمجھنا یہ چیز ضروری ہے کہ دیر آر سرٹن تھنگس جو ہمارے کنٹرول میں ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ان پر فوکس کرنے کے بجائے ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور جن کو ہم کسی حد چینج کر کے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے اندر وہ ہے جو نیوز ہمیں آ رہی ہیں, ہر طرف سے نیوز مل رہی ہیں, اور وہ جو نیوز کو ہمارا ایکسپوجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم اگر پہلے شاید ہم دن میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ خبریں سنا کرتے تھے, تو اب ہمارا وہ خبروں کا جو دورانیہ ہے وہ 10 ٹائمز شاید بڑھ چکا ہے.
दिन भर लोग टीवी के आगे न्यूज चैनल्स लगा कर देख रहे होते हैं कि वही न्यूज बार बार चल रही होती हैं, डिफरेंट जगहों की वो ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती हैं, और समहाउ मीडिया के ऊपर जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनको ज्यादा पोर्ट्रे किया जाता है बिकॉज दे सेल। तो अब होता यह है कि मुसलसल हम वहां से भी हमारा एक्सपोजर हो रहा है सेम चीज का, एक थ्रेट का, और फिर उसके बाद हम सोशल मीडिया पर आते हैं, वहां भी हमें यही देखने को मिल रहा होता है कि इतनी डेथ्स हो गई हैं, ये हो गया है, अब हालात इस तरह से बिगड़ रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अब ये सब चीजें, बेशक इन चीजों का जानना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम इस किस्म की सिचुएशन के अंदर हैं कि हम एक लॉकडाउन में हैं, हम क्वारंटाइन में हैं, हम सेल्फ आइसोलेशन के अंदर हैं, तो वहां पर हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर हैं, वहां हमारा एक्सपोजर इन सब चीजों के साथ नहीं हो रहा, तो वहां पर हमें अपनी जो न्यूज फीड है उसको मिनिमाइज करना है। बिकॉज एक तो हम अंदर आइसोलेशन में, सोशल आइसोलेशन में, जिसकी वजह से लोनलीनेस होगी। अब उसके ऊपर से हम अगर यही न्यूज सारा वक्त सुनेंगे और यही चीजें हम सारा वक्त देखेंगे, तो डेफिनेटली हमारा माइंड मुसलसल एक थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट थ्रेट को परसीव करेगा और उसी तरह से रिएक्ट भी करेगा। सो अगर आप प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर हैं, आप सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपनी न्यूज फीड को मिनिमाइज कीजिए। जो आप टीवी पे न्यूज, रेडियो पर, न्यूज़पेपर, जो भी आप कर रहे हैं उसको आप लिमिट कर दें, ठीक है। इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है, लेकिन इन्फॉर्म्ड रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम 24/7 ही इंफॉर्मेशन लेते रहें। हम उसके टाइम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि मुझे एटलीस्ट दिन में 2 दफा तो जरूर न्यूज में देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, तो मैं वो 2 टाइम सेट कर सकती हूँ कि सुबह में आधा घंटा और शाम में आधा घंटा। इसके अलावा मैं खुद को न्यूज से एक्सपोज नहीं करूंगी, ठीक है। ये आपको खुद से लिमिट करना है इसको कि आप कितना देख रहे हैं टीवी, न्यूज चैनल्स कितने देख रहे हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि आप जितनी ज्यादा लेते हैं आप उतना डिस्ट्रेस में जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस जो फॉरवर्ड हो रहे होते हैं वो कोविड से रिलेटेड वीडियो क्लिप्स, और पिछले अरसे में, बल्कि 1-2 हफ्तों के अंदर कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स भी थे जो मैंने देखे कि जो बहुत डिस्ट्रेस वाले थे, वो किसी भी देखने वाले के लिए, कि जहां दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, लोग सड़कों पर हैं, किस तरह से वो एक हेल्पलेसनेस है। तो ये चीज आप बैठकर अपने घर के अंदर कुछ कर तो नहीं सकते, प्रैक्टिकली आपने उनको कोई हेल्प आउट नहीं कर सकते, बट होता क्या है कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही होती है, और जब आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने लगती है तो आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, एंड यू आर मोर प्रोन टू कैच द डिजीज। सो न्यूज फीड को मिनिमाइज कीजिए, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे रखें कि जिसमें आपने न्यूज सुननी है या किसी भी किस्म की न्यूज आपने लेनी है, इस चीज को कीजिए। कोई ऐसे ग्रुप्स अगर आपने ज्वाइन किए हुए हैं जहां पर के कोविड के अपडेट्स मुसलसल आ रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि इस में उन ग्रुप्स को लीव कर दें, ताकि आप अपनी हिसाब से जब आप चाहते हैं सिर्फ तब आप न्यूज लें। अच्छा, ये तो एक चीज होगी कि हमने न्यूज फीड को मिनिमाइज कर दिया। इसी के ये इट्स लाइक यू हैव टू कीप द बैलेंस, यू हैव टू स्टे इन्फॉर्म्ड एज वेल कि रीसेंट गाइडलाइंस क्या आ रही हैं इस टाइम पर, आपके लोकल अथॉरिटीज जो हैं आपके सिटी की, आपके एरिया की या आपके कंट्री की, वो इस वक्त क्या एडवाइस कर रही हैं, तो इससे इन्फॉर्म रहना भी जरूरी है। तो उसके लिए आप प्रेफर करें कि आपका जो नेशनल टीवी चैनल है, आप बजाय किसी और प्राइवेट चैनल के या किसी भी और ऐसे चैनल के, आपका जो नेशनल टीवी चैनल है जो आपको टू द पॉइंट न्यूज देगा, टू द पॉइंट मैसेज कन्वे करेगा उस टाइम पर, सिर्फ आप उसी को सुने न्यूज में। बिकॉज जो जितनी ज्यादा कमर्शियल चीजों की तरफ आप जाएंगे, वहां पर उतनी ज्यादा चीजों को थोड़ा सा एग्जैजरेट, या उनका जो तरीकाकार होता है प्रेजेंट करने का, वो बहुत एक न्यूज अलर्ट की फॉर्म में या ब्रेकिंग न्यूज की फॉर्म में आता है, और वो हमारे माइंड को पहले ही अलर्ट कर देता है कि देयर इज सम थ्रेट अहेड। सो आप टू द पॉइंट न्यूज लें, कोशिश करें नेशनल टीवी चैनल से लें, और WHO की जो एक आध दिन में जब वो बताते हैं, अपडेट देते हैं, तो वो आप सुन रहे हैं, वहां से आपको ऑथेंटिक न्यूज भी होगी। कोई उसके अलावा जो मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे होते हैं, बाज वीडियोस जो इस अरसे में, इस वेव के दौरान भी, पिछली वेव के दौरान भी सर्कुलेट हुई, बहुत से मिथ्स, बहुत से मिसकंसेप्शंस कोविड के ट्रीटमेंट के हवाले से, कोविड की एग्जिस्टेंस के हवाले से, बट स्टिल अभी तक लोगों में बाज में ये है कि नहीं, ये झूठ है और ये एक ड्रामा है और ये ऐसे है। तो ये मिथ्स जो हैं ये बहुत एक तरह से एक तो आपको सस्पिशियस भी कर रही होती हैं, आपका ट्रस्ट भी खत्म कर रही होती है अपनी अथॉरिटीज के ऊपर से, और दूसरा ये होता है कि फिर आप ट्रीटमेंट सीख नहीं करते जब आपको कोई प्रॉब्लम आता है। तो इन्फॉर्म्ड रहें ऑथेंटिक सोर्सेज से, और न्यूज फीड जो है उसको लिमिट कर दीजिए।